नमस्कार जय जगन्नाथ बंधुगण रानी क्रिश्चियन यूट्यूब चैनल को आपको पुणी थे स्वागतम एवं शुभकामना। आज विषय है सावित्री व्रत विषय। सावित्री व्रत विषय सावित्री व्रत तो आसी ना किंतु आपण मानक आगुआ जणई देवाकू मु चाहिए कहीं आपण माने सबु विधि विधान सठिक उपाय जानीपर। आउ किछि दिन 4 ରୁ 5 दिन मात्र रहिला तेणु सावित्री व्रत कौन किए कौन पाई सावित्री को समस्ते पूजा करती। सावित्री व्रत क्यों सावित्री को पूजा कराए। रानी सावित्री जमदेवता को क्यों 3टी वर मागिଥିଲେ। सावित्री व्रत दिन पूजा होइथिबा अलता को पिंधिबा उचित कि नुहे। विधवा नारी माने सावित्री व्रत कौन करती। ये सब व्रत व्रत सावित्री व्रत कौन सब व्रत रही मु आपण मानकु जणैबाकू चाहूँगी। तो हाँ आज्ञा आपण मानक आउ गोटे कथा कही रखिबे कि आपण माने जदि मो चैनल रे नुआ तेबे एबे ही जाइए चैनल को सब्सक्राइब करंतु, बेल आइकन को क्लिक करंतु जहा फल समस्त वीडियो नोटिफिकेशन आपण माने सर्वप्रथमे पाई परिबे। तो वीडियो को स्टार्ट करुछि। सावित्री किए कौन पाई सावित्री को समस्ते पूजा करती। सावित्री हेउछंती ब्रह्मांकर पत्नी। ब्राह्मण मानकर इष्टदेवी हेउछंती माँ सावित्री किंतु रानी सावित्री हेउछंती जणी सती नारी मानवी देवी। सावित्री कृपारु रानी सावित्री जन्म होइथिबारु तांको नाम सावित्री होइछि। रानी सावित्री क्यों राजा रानी को कन्या थिले राजा अश्वपति एवं रानी कौशल्यांकर एकमात्र कन्या थिले सावित्री। सावित्री व्रतरे क्यों सबू सावित्री को पूजा करा जाए। सावित्री व्रत दिन ब्रह्मांकर पत्नी देवी सावित्री को पूजा करे जाए जी हेउछंती ब्राह्मणकर इष्टदेवी जी की ब्रह्मदेवी किंतु सावित्री व्रत दिन रानी सावित्री को पूजा करा जाए नहीं। सावित्री व्रतर व्रत पूजा सामग्री सबू पूजा कौन सबू रखा जाए कि नहीं। व्रत सरिबा पर दिन सावित्री व्रत को बुझा जाए किंतु पूजा होइथिबा किंतु पूजा होइथिबा समस्त पूजा सामग्री को भजाड़ा जाए नहीं। पूजा होइथिबा संकल्प गुआ माँ को पिंधाइथिबा वस्तु कौड़ी इत्यादि को पाखरे रखा जाए नहीं। रखा जाए किंबा पूजा होइथिबा फूल आंबपत्र इत्यादि को रखा जाए थाए नहीं। सावित्री व्रत दिन पूजा होइथिबा अलता को पिंधिबा उचित कि नुहे। माँ को पूजारे पूजा होइथिबा अलता को पादरे पिंधाइबा लगा जाए नहीं। संपूर्ण अलता डबा को पूजा न करी एक छोट फरुआरे अल्प अलता नहीं पूजा करि परिबे। बड़का अलता को लगे परिबे। मंदिर रे सावित्री व्रत पाई क्यों क्यों जिनिस अधिक जरूरी होइथे। शंखा सिंदूर अलता गुआ कौड़ी फल फूल दुब दीप जरूरी होइथाए। कनक टीपा शाढ़ी इत्यादि मध्य पूजा करि पारिबे किंतु यह जरूरी नुहे। सावित्री व्रत केतोटी कंठी पड़ी थाए कहा नाम पड़ी थाए क्यों रंगर व्रत पूजा करे जाए। सावित्री व्रत 7टी गंठी पड़ी थाए यह लक्ष्मी नारायण को नाम पड़ी थाए। हलदिया एवं नाली रंगर व्रत को नाली रंगर व्रत को हलदी पानी रे बुड़ाई व्रत को पिंधाई थाए। रानी सावित्री जमदेवता को क्यों 3टी वर मागिथिले। प्रथम वर मागिथिले सासु ससुरंकर अंधत्व को भल करिबा पाई एवं राज्य फेरिबा पाई। द्वितीय वରରେ द्वितीय वରରେ निजर पितामातांकर पुत्र संतानटीए पाई मागिथिले। तृतीयटी हेउछि 7 पुत्रर माँ हेबा पाई। 7 पुत्रर माँ हेबा पाई कारण 7 दिन पर 7 दिन करिपरिबे। मासिक धर्म केते दिन रे सावित्री व्रत करिपरिबे। मासिक आमर तो समस्त महिला मानकर मासिक धर्म रही अछि तेणु मासिक धर्मर केते दिन भीतर परे आपण माने एही सावित्री व्रतटी को पालन करिपरिबे। तो शुणतु घरे पूजा करुथिले 5 दिन रे पूजा करिपरिबे।
ଶିବ ମନ୍ଦିର ଯାଇ ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ କରୁଥିଲେ 7 ଦିନ ପରେ ଶୁଦ୍ଧ ସ୍ନାନ କରି ପୂଜା କରିପାରିବେ। 7 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଶିବ ମନ୍ଦିର ଯାଇ ପୂଜା କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ 5 ଦିନରେ ମାଙ୍କର ପ୍ରସାଦ ପାଇପାରିବେ। ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତରେ କେଉଁ ଦେବୀଙ୍କୁ ପୂଜା କରାଯାଏ? ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତରେ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ମା ଗାୟତ୍ରୀ, ମା ସାବିତ୍ରୀ ଏବଂ ମା ପାର୍ବତୀଙ୍କ ପାଖରେ ପୂଜା କରିପାରିବେ। ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କର ମରିବାର 1 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ରତ କରାଯାଏ କି ନାହିଁ ତ ଜାଣିବେ। କାରଣ ବର୍ଷିକିଆ ନ ଯିବା ଯାଏ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ଶୁଭ ଫଳ ହୋଇନଥାଏ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ, ନିଜ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କର ଯଦି ଶ୍ରାଦ୍ଧବାର୍ଷିକ ହୋଇନାହିଁ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ସବୁ କ୍ରିୟାକର୍ମ କରୁଥାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଘରେ ଶ୍ରାଦ୍ଧବାର୍ଷିକ ନ ଯିବା ଶ୍ରାଦ୍ଧବାର୍ଷିକ ନ ଯିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣମାନେ ଶ୍ରାଦ୍ଧବାର୍ଷିକ ନ ଯିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ବ୍ରତ ପୂଜା ବିଧି ହୋଇନଥାଏ ଏବଂ ଏହା ମାନ୍ୟତା ଥାଏ ଯେ ମରିବାର 1 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟ ଯିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଶରୀର ଅଶୁଦ୍ଧି କାରଣରୁ ଆପଣ କେବଳ ଉପବାସ ରହିପାରିବେ, ନୀତି ନିୟମ ମାନିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ମନ୍ଦିର ଯାଇ ପୂଜା କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ସ୍ୱାମୀ ଯେହେତୁ ସବୁ କ୍ରିୟାକର୍ମ କରନ୍ତି, ପ୍ରେତକୁ ମୁଣ୍ଡେଇଥାନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଏମିତି କରାଯାଏ। ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ କେଉଁମାନେ କରିବା ଉଚିତ କି ନୁହେଁ ତା ଜାଣନ୍ତୁ। ଚରିତ୍ରହୀନ ନାରୀ, ଅବିବାହିତା ଝିଅ, ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ମାନୁନଥିବା ନାରୀ, ସବୁବେଳେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଗାଳି କରୁଥିବା ନାରୀମାନେ ଏହି ବ୍ରତ କଲେ ଓଲଟା ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ବିଧବା ନାରୀମାନେ ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ କଲେ କ'ଣ ହୁଏ? ଯେମିତି ମା ମଙ୍ଗଳାଙ୍କ ପୂଜା, ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପୂଜା, ମା ସନ୍ତୋଷୀଙ୍କ ପୂଜା ଉଭୟ ସଧବା ବିଧବା ନାରୀମାନେ କରିଥାନ୍ତି, ସେମିତି ମା ସାବିତ୍ରୀଙ୍କ ବ୍ରତ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ କରିପାରିବେ। କାହିଁକି ନା ମା ସାବିତ୍ରୀଙ୍କୁ ରାଣୀ ସାବିତ୍ରୀଙ୍କ ପିତାମାତା ସନ୍ତାନ ପାଇଁ ପୂଜା କରୁଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ମା ସାବିତ୍ରୀଙ୍କୁ ସନ୍ତାନ ପାଇଁ, ପରିବାର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ପୂଜା କରିପାରିବେ। କେବଳ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ବ୍ରତ କରାଯାଏ ନାହିଁ। ତେଣୁ ବିଧବା ନାରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ମାଙ୍କ ପୂଜା କରିପାରିବେ। ନିଜେ ନ ପିନ୍ଧିଲେ ମଧ୍ୟ ମାଙ୍କୁ ଶଙ୍ଖା ସିନ୍ଦୁର ଅର୍ପଣ କରିପାରିବେ। ଏଥିରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ଦିନ ଦଶକ୍ରିୟା ହେଉଛି, ବ୍ରତ କରିବେ କି ନାହିଁ? କାରଣ ଜଣଙ୍କର ଘରେ ଦଶକ୍ରିୟା ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ଦିନ ପଡ଼ିଯିବ, ତ ସେମାନେ କରିବେ କି ନାହିଁ ତ ଜାଣନ୍ତୁ। ମୃତକ ସମୟରେ ବ୍ରତ କରାଯାଏ ନାହିଁ। କୌଣସି ବି ଭଲ କାମ, କୌଣସି ବି ପୂଜାବ୍ରତ କରାଯାଏ ନାହିଁ। କାରଣ ମୃତକ ସମୟରେ 11 ଦିନରେ ଘିଅ ଗୁଆ ଖିଆଯାଏ। ବ୍ରତରେ ପ୍ରସାଦରେ ମଧ୍ୟ ଘିଅ ପଡ଼ିଥାଏ। ତେଣୁ 11 ଦିନ ନ ସରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଘିଅ ନ ଖାଇବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ପୂଜା ବ୍ରତ କିଛି କରାଯାଇ ନଥାଏ କି କୌଣସି ପୂଜା ସାମଗ୍ରୀକୁ ମଧ୍ୟ ଛୁଇଁବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ଦିନ ଯମ ଦେବତାଙ୍କ ପୂଜା କାହିଁକି କରାଯାଏ? ରାଜା ସତ୍ୟବାନଙ୍କର ଜୀବନ ଫେରାଇ ଦେଇଥିଲେ ଧର୍ମରାଜ ଯମ। ରାଣୀ ସାବିତ୍ରୀ ସେଥିପାଇଁ ଯମଙ୍କୁ ପୂଜା କରିଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ଏହି ଦିନ ଧର୍ମରାଜ ଯମଙ୍କର ପୂଜା କରିପାରିବେ। ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଦୀର୍ଘାୟୁ କାମନା ପାଇଁ କ'ଣ ପାଇଁ ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ କରାଯାଏ? ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଦୀର୍ଘାୟୁ ପାଇଁ ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ପାଳନ କରାଯାଏ। ଜଣେ ସଧବା ନାରୀ ବଞ୍ଚିଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହାତରେ ଶଙ୍ଖା, ମଥାରେ ସିନ୍ଦୁର ରହିବା ପାଇଁ ଏହି ବ୍ରତ କରାଯାଏ। ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତରେ କ'ଣ ଖାଇବା ଉଚିତ କି ନୁହେଁ? ବ୍ରତ ଦିନ ଫଳମୂଳ, ଶାଗୁ, ପଣା, ଫଳ ରସ ପିଇପାରିବେ। ତା ସହିତ ଗଜାମୁଗ, ଗଜାବୁଟ ଖାଇପାରିବେ। କିନ୍ତୁ କୌଣସି ରୋଷେଇ ହୋଇଥିବା ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବେ ନାହିଁ। ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତରେ କ'ଣ ଖାଇବା ଅନୁଚିତ? ରନ୍ଧାଯାଇଥିବା ଖାଦ୍ୟ, ପିଆଜ, ରସୁଣ, ଆମିଷ, ତାହା କାହାର ଖାଦ୍ୟ, ପ୍ୟାକେଟ୍ ଖାଦ୍ୟ, ପିତା, କଷା, ଜୁଡ଼ା ଦ୍ରବ୍ୟ ଇତ୍ୟାଦି ଖାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ଘରେ କେମିତି କରିବେ? ଘରେ ଶିଳରେ ହଳଦୀ ଲଗାଇ ମାଙ୍କର ଆଖୁ, ପାଟି, ନାଳ, ମୁହଁ କରି ଏକ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରି ପୂଜା କରାଯାଏ। କିମ୍ବା ଘଟ ସ୍ଥାପନ କରି ଆପଣମାନେ
ପୂଜା କରିପାରିବେ। ନଡ଼ିଆ କିମ୍ବା ପଇଡ଼ରେ ମାଙ୍କର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ସ୍ଥାପନ କରି ପୂଜା କରାଯାଏ। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ସେୟାର ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ରହୁଛି, ଧନ୍ୟବାଦ।